खैर पता नहीं वो किहड़े पिंड जा रहे थे, किहड़े घर जा रहे थे, किहड़े ठिकाने ते जा रहे थे, पर जा कैप्टन अमरिंदर सिंह की रहायश ते मोरे गए। तो देखो सारिਆਂ ਦਾ डेमोक्रेटिक राइट आ, आपो अपना अधिकार आ सारिਆਂ ਦਾ, कोई किसी का विरोध कर सकता, पर यह भी डेमोक्रेटिक राइट आ कि तुहाडे विरोध का भी विरोध हो सकता। ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां लोकतंत्र का शिंगार होंदियां, हार शिंगार, हार मेला। खैर जब ये यात्रा शुरू होने लगी तो मेरे ख्याल के नाल शुरू हो ही नहीं सकी। बस सिर्फ ते सिर्फ अंबेडकर जी की फोटो से कुछ फुल वगैरह चढ़ाए सी इन्होंने, उत्थे काम शुरू हो गया। उत्थे भी वाहवा ज़्यादा तक मटका होया। इस तो इलावा नवां शहर दे विच जिथे यात्रा अगे पहुंचनी सीगी तो उहदे स्वागत दे विच जो खड़े सन भारतीय जनता पार्टी के कारकुन, ते उत्थे भी किसानां दा जिहड़ा इन्हां दे नाल टकराव होया। तो देखो टकराव नहीं होने चाहिए, आखिर तो सारे पंजाबी आ, टकराव माड़ी गल आ, पर मैं जिवें तुहानूं कहा कि इत्थे हुण पुलिस की जिम्मेवारी बनती आ कि दोवें धिरां जिहड़ियां वो आपो अपने ढंग दे नाल बेशक प्रदर्शन करन, बेशक इंसाफ यात्रा कड्ढण, कोई किसी को रोक नहीं सकता, पर टकराव तक ना पहुंचण। ये पुलिस प्रशासन का हुण काम जिहड़ा है वो ज़्यादा बढ़ जाता, क्योंकि अगे आपां हल्के फुल्के इस तरह के टकराव भी देखे और जिहड़ा एक तथा कथित हमला होया जिहड़ा कि एक कह लीए कि भेद ही आ अश्विनी शर्मा की गड्डी ते। इन्हां तमाम चीज़ों के मद्देनज़र पुलिस और प्रशासन को ये जिम्मेवारी चुकनी पऊगी कि कोई हिंसा, कोई वायलेंस जी आ इन्होंने चीज़ों के ना वापर सके, जो भी सरगर्मियां हो रही हैं जमीनी पद्धर पर। खैर उस तो बाद जिवें मैं तुहानूं कहा कि नवां शहर के डॉक्टर अंबेडकर के बुत से जबरन हार पहनाउण आए किसान आगुआं नाल उन्हां दी सिद्धी टक्कर हो गई। कुछ ऐसा वाकया जिहड़ा आ वो पेश आया। गुरबख्श सिंह माही दी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा सीगा, उन्होंने कहा कि जो इन्होंने अंबेडकर जी के बुत से हार पाने का यत्न किया, उस तो बाद टकराव होया, कुछ दे लीड़े वगैरह भी पाड़ गए, कपड़े पाड़ के, ढगे झुगे पाड़ गए। इस तो इलावा जलंधर के जिहड़े इन्हां दे आगू सीगे वड्डे, उन्हां नूं रोक ही लिया गया। उन्हां नूं ते मेरे ख्याल दे नाल एक दफा हिरासत दे विच भी ले लिया गया सीगा, जिन्हां दे विच खुद अश्विनी शर्मा शामिल सन, फिर मेरे ख्याल दे नाल केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश जी भी आए सन, पता नहीं उन्होंने हिरासत च लिया गया या नहीं। साबका केंद्रीय मंत्री विजय सांपला भी पहुंचे सन। तो काफ़ी जिहड़े इन्हां दे आगू सी उन्होंने एक बारी हिरासत च ले लिया गया, पर बाद दे विच तुहानूं पता ही है त्यातन हिरासत तो बाद पुलिस जिहड़ी इहो ਜਿਹੇ लीडरां नूं छड़ दिंदी है। तो खैर तो बाद ये सर्किट हाउस के विच धरने ते भी बैठ के ऐसा भी समाचार आया है। पर गल ये आ राजकरणजीत सिंह जी के ये कर रहे हैं विरोध इस वेले जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कैम है, कथा कथित ही है वो, क्योंकि एक जांच पड़ताल चो 69 करोड़ का निकलता, उस तो बाद फिर एक जांच सरकार करवाउंदी है तो उहदे विच भी क्लीन चिट साधू सिंह धर्मसोत नूं दित्ती जांदी है, जिहदे बारे मैं एक दिन अगे भी कहा सीगा कि एक ऐसी क्लीन चिट है जिहदे विच आप ही मन्निया जा रहा है कि 7 करोड़ की जिहड़ी है वो गड़बड़ेशन है। तो खैर चलो वो चीज़ एक पासे रख के इन्हां दी जे आपां गल करिए, देखो वो जिहड़ा स्कैम होया उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए है। जब तक एक जे कहिए कि निरपक्ष जांच पड़ताल किसी सिरे नहीं चढ़ती तब तक मंत्रियों नूं आप ही अखलाकी तौर पर पासे हो जाना चाहिए। ऐसा दस्तूर राजनीति दे विच लाजमी है, पर गल ये आ कि जो मनदा ही नहीं वो लाजमी असीं कहिए या ना कहिए वो नहीं है। इस टाइम पिरत नहीं है, इस टाइम किसी ने भी वो रीत जिहड़ी आ नहीं तोड़ी इत्थे राजनीति दे विच। तां हुण सब तो वड्डा सवाल ये उठदा है कि देखो एक मौका इहो जिहा भी आया सीगा कि जद श्रोमणी अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी की जिहड़ी सांझी सरकार चलदी सीगी, सैकंड टर्म सीगी जिहड़ी, उहदे विच भी इहो जिहा स्कैम सामने आया सी। हालांकि ये दलितां दे इंसाफ की यात्रा की गल करदे आ, आपां बहुत सारियां घटनावां जिहड़ियां ने वो जिक्रत कर सकते हैं, वो इन्हां दे सामने रख सकते हैं कि उदों जदों तुहाडे राज दे विच जां तुहाडी सरकार वाले राज दे विच वापरदियां जिवें हाथरस की घटना, उस तो बाद एक होर दलित परिवार दे नाल इसी तरह हो, तो तुसीं एक वखरा रवैया अख्तियार कर लैंदे हो, तुहाडा स्टैंड जिहड़ा उस टाइम बहुत दोगला जिहा बन जाता है। पर दूसरे पासे आपां सिर्फ ते सिर्फ स्कैम की गल कर रहे हैं, तो मैं स्कैम तुक्केबाजी नाल नहीं कह रहा, क्योंकि उस वेले कैग दीयां रिपोर्टां भी आईयां, उस वेले असैंबली तक भी चर्चा गई। और मैं जे भुलदा नहीं
ਤਾਂ 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। खुद सुखबीर सिंह बादल होरां ने असैंबली के विचों आर्डर किया सीगा कि विजिलेंस इस स्कैम की पड़ताल करे। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਭੋਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਸਕੈਮ ਤਾਂ ਸਕੈਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਦੋਗਲਾ ਜਿਹਾ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕੋ। ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ, ਆਪ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਬਰਖਾਸਤੀ। ਚਲੋ ਉਧਰੋਂ ਰੁਮਾਲ ਹਿੱਲਿਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਲੂਟ ਲਗਾ, ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ। ਸਕੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸਕੈਮ ਦਾ ਹੀ ਆਪ ਲੁੱਟਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਲੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਹੋਰੀ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਥੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਨਿਕਲੀ। ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਚੈਟ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 6-7 ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਨੇ ਚੈਟ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਦਬੜੂ ਕੁਚੜੂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਨਸਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ DM ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ WhatsApp ਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਓ, ਮਾਲ ਕੀ ਝੋਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਟ ਪਾਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਬੰਦਾ, ਭਗਤ ਬੰਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੈਟ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਚੈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MD ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ MD ਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਖੇਡ ਸੀਗੀ ਚੈਟ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ DM, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਰਤਬਾ ਟਰੱਕ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਖੇਡ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚੋਰ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ, ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਚਤੁਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਗਰਾਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਆ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਾਂਤਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਗਦਾਰ ਖੇਡ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਏਡੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਜੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਗਾਂਹ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਵੈਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਬੜੇ ਦਮਦਮੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਕੂ ਠੱਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਧਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿੱਖੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਛੁਰੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਸਖਤ ਬੋਲ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਔਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਰੋਕ ਕੇ ਕਾਫੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਟਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਖੈਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੁਪਤ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਐਕਟ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਜਾਂ ਸੁਆਹ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੌਂ ਝੋਂ ਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਊ
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਆ, ਯਾਰਾਨੇ ਪਏ ਆ, ਯਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸੱਜਰੀ ਆ ਜਾਂ ਬਹੀ ਆ? ਸੱਜਰੀ ਆ, ਹੁਣੇ ਲੱਗੀ ਆ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ? ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ, ਤਕੋਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਚੁਕਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਟਕਵੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚ ਲਓ, ਸੋ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਰਨੇ ਚੁਕਾਓ। ਤੇ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰਨੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਖਰੜੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ MSP ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਝੱਕ ਕੇ ਯਾਰਾਨੇ ਤੋੜੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ 21-22 ਸਾਲ ਸੜਕ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਖਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ MSP ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ MSP ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਐਸਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਐਸਾ ਸੰਭਵ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ 2015 ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਇੱਕ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੱਥਹੀਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਵਾਰੀ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਭੇਜੋ, ਜੋ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜੋ ਕਲੇਮ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ MSP ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ MSP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ। ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 5 ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ 5 ਧਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੱਕਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਢੰਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਮਾਨੇਵਰ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ 5 ਧਾਰਾ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ 5 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੈਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਲਾੜੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਲਾੜਾ।
ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਦਾ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਚਰਚਾ ਕਾਫੀ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਖਬਰ ਹੈ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਇਉਂ ਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਡੇ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਉਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਰਾਤੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ 2 ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ, 2 ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਡੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲਾੜੀ ਵਿਆਹੁਣ ਜਾਊਗਾ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਮੈਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਦਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐਸਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਥਾਂਦੇਵਾਲ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਚ ਪੁੱਛਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ, ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਬੋਲ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਝੁੱਡੂ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਪੱਟੇ ਗਏ ਆ। ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੈਮਰੇ ਮੁਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਬਾਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਉਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨਵੇਕਲਾ ਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਝੋਨੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, MSP ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਤਾਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਤਿਆਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟੈਕਸ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਰਸਤੇ ਰੂਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸ਼ੇਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤੋ ਤਰਕੀਬें ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਹਤ ਇੰਦੌਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਜੀਣਾ ਆ, ਜੇ ਜੀਣਾ ਆਂਖ ਮੇਂ ਪਾਣੀ ਹੋਠੋਂ पे ਚਿੰਗਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਕੀਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਦੇ, ਤਰਕੀਬ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀਆਂ, ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, SGPC ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੁਣ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ SGPC ਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਕਿ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਮਦ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦ ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਵਿਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਆ ਆਲਮੋਸਟ 94 ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗਾ ਕਰੋ। ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਬ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਆ ਖਿੰਡ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਚਲੋ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁੜੀਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਵ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਨਾ ਲਾਸ਼ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਰੀਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦੁਆਬੇ ਦੀ, ਟਾਂਡੇ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਂਡੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰਸੂਖਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਾਲੜੀ ਸੀ, ਉਹ 5-6 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਲੈਣ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿਤੇ 3 ਵਜੇ ਬਾਲੜੀ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਬਾਲੜੀ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਫਾਫੇ ਲਫੂਫੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਕੱਟਿਆ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਦਾਦਾ ਆਪ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੱਭਣ ਗਏ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੇਖਣ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਕਲ ਫਲਾਣਾ, ਅੰਕਲ ਫਲਾਣਾ, ਅੰਕਲ ਫਲਾਣਾ ਵੀਰਾ, ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀਰਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮੁਝਦਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਅੰਕਲ ਵੀਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾੜ ਕੱਟਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦਾਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦਾ ਤੇ ਪੋਤਰਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆ ਮਾਸਟਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਲੁਕਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਉਹ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਅੱਧੀ ਸੜੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮਾਰਦਾ ਲੋਥੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਲਾਗਿਓ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੱਜਣ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਟੱਬਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, 2 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਸੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦਾ ਟੱਬਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਏਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਆਪ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਨਾਲ ਟੱਬਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਚੱਲ ਵਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ 4 ਜੀ ਸੀਗੇ ਤੇ 4 ਅੱਜ ਮਰ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਗੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕੰਬਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਜੀ ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।